go. Hey friends, important editorials of the Hindu நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்டான ஆர்டிகல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா the will to die ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஆர்டிகல் இது. எத்திக்ஸ் பேஸ் பண்ணி இதுல கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஃபைன். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் நான் பேக்ரவுண்டோட கவர் பண்றேன் which will give you a complete knowledge about the issue. சரிங்களா? And the next article is with respect to banning the bombs. So Nobel Peace Prize வந்து ICAN-க்கு கொடுத்திருக்காங்க. That is International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. So இந்த ஆர்கனைசேஷனை பேஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஏன்னா prelims-ல international organization plays an important role. So even this article is important. We will look this article in detail and learning from history. So our father of our nation சாவுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல பேசியிருக்காங்க. See prelims point of view or mains point of viewல பாத்தீங்கன்னா இது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. சரிங்களா? So ஏன்னா இந்த மாதிரி கான்ஃபிளிக்டான questions will not be asked in the UPSC examination. And even இந்த ஆர்டிகல்ல பாத்தீங்கன்னா ரைட் விங் அவங்களுடைய டாமினன்ஸ் and அவங்களுடைய ஐடியாலஜிஸ் பேஸ் பண்ணி எல்லாம் பேசியிருக்காங்க. So it's a conflict article which has different opinion. See, in the article படிச்சு நான் interpret பண்ணனா I can give my own interpretation, but however this opinion may vary with respect to you. Fine. So it's a layman article. I request you to go through it once if you are interested in probing the history. But however, for the UPSC point of view, this article is not important because UPSC is not going to throw you a question saying that why Gandhiji was killed. Fine. So we will not discuss this article. And the next article is the architecture of choice. Even it's an interesting article with respect to the behavioral economics. So இப்போ Nobel Prize கொடுத்திருக்காங்க எக்கனாமிக்ஸ்க்கு. இட் வாஸ் ஃபார் தி பிஹேவியரல் எக்கானமி. சோ இந்த ஆர்டிகல் நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? அண்ட் ஈவன் நேத்து கூட ஒரு ஆர்டிகல் வந்திருந்தது எடிட்டோரியல்ல வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தி நோபல் பிரைஸ் ஃபார் தி எக்கானமிக்ஸ். சோ ஈவன் அந்த ஆர்டிகலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஃபைன். சோ நேத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எடிட்டோரியல் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டா இருந்தது. சோ ஐ வில் ட்ரை டு கம்பைன் திஸ் ஆர்டிகல் வித் தி எஸ்டர்டேஸ் ஆர்டிகல் அண்ட் வில் ட்ரை டு கிவ் யூ a holistic picture. சரிங்களா? பிளஸ் regulating the gig economy. See, gig economy is important concept. சரிங்களா? But however this article tries to talks about the gig economy in UK. Fine. So Uber case in London discuss பண்ணிருக்காங்க which is not important, but however you need to know what is the meaning of gig economy. I have already taken what is the meaning of a gig economy. I have given you link in the description box. You can just have a go through. சரிங்களா? And accountability, not armor plating. So even this article is important. ஏன்னா modernization of police reforms பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல் இது. UPSC-ல கேட்கறதுக்கு சான்சஸ் நிறைய இருக்கு. Fine. I mean with respect to the mains point of view. So even we will discuss this article. And friends, இன்னைக்கு the heart of the nuclear deal ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு FAQ வந்திருக்கு. It's an important FAQ. ஏன்னா ஈரான் நியூக்ளியர் டீல பேஸ் பண்ணி பேசிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. It is self-explanatory in nature. I am not going to discuss you, but however this is important. I just want you to go through it once and make a note of it. Fine. So coming to the first article, the will today. So article போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பேக்ரவுண்ட பார்த்தலாம். So friends, உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் யூத்தனேஷியானா என்னன்னு தெரியணும். சரிங்களா? So it is something where a sick person is terminated. So இப்போ ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப சஃபர் ஆகுறாரு, அவரால உடம்புக்கு ரொம்ப முடியல. சரிங்களா? சோ என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்கள டெர்மினேட் பண்ணிடுவாங்க. சோ சாவடிச்சிடுவாங்க லோக்கலா சொல்லணும். ஃபைன். சோ இதுதான் யூத்தனேஷியா. சரிங்களா? சோ ஜெனரலா பாத்தீங்கன்னா this euthanasia is an option if there is an incurable condition. சோ வேற வழியே இல்ல அப்படின்னு சொல்றதப்போ it can be a lender of the last resort. சரிங்களா? பட் however நிறைய பேர் இத மிஸ்யூஸும் பண்றாங்க where they want their life to be ended. சோ அதுக்காக they seek this as an option. சரிங்களா? சோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த யூத்தனேஷியா கான்செப்ட பேஸ் பண்ணி சில டேர்ம்ஸ் இருக்கு. அந்த டேர்ம்ஸ் உங்களுக்கு தெரியணும். சரிங்களா? சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன டேர்ம்னா அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ். சோ இப்போ யூதனேஷியால ஒருத்தர் இன்வால்வ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறாருன்னு வைங்களா, அவர் டைரக்டா டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு எண்ட் மை லைஃப் அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. சோ ஃபர்ஸ்ட் he has to sign few documents. சரிங்களா? சோ அதுக்கு பேர் தான் அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ். ஃபைன். சோ these are legal documents and in the documentsல you can give your decision that you want to end your life. சரிங்களா? சோ இந்த அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ் வந்து நிறைய ஃபார்ம்ஸ்ல இருக்கு and one of the important forms என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லிவிங் வில். சரிங்களா? சோ லிவிங் வில்னா ஒரு டாக்குமெண்ட். இட் இஸ் a document which is written by a person when he is good. சோ அவர் நல்ல ஹெல்த்ல இருக்கும்போதே he will write a will. சோ அந்த will அவர் என்ன சொல்லுவார்னா when I reach a vegetative state. சோ ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல என்னோட ஹெல்த் ரொம்ப கெட்டு போச்சுன்னா then I am ready to go for euthanasia அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ euthanasia-லயும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. It may be with respect to pills, injections. சோ நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு. So he may choose his own way for termination. Fine. So this is called as living
living will. ஓகேங்களா? And it is also a form of advanced derivative. So I hope the concept is clear now. Fine. And உங்களுக்கு இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷனும் தெரியணும். அதாவது என்னன்னா, இந்த யூதனேஷியா வந்து 2 டைப்ஸா சொல்லுவாங்க. ஒன்னு வந்து ஆக்டிவ் யூதனேஷியா, இன்னொன்னு வந்து பாசிவ் யூதனேஷியா. சரிங்களா? ஆக்டிவ் யூதனேஷியானா a person is suffering a lot, சரிங்களா, due to pain, but however he is curable to an extent, but still he is with respect to a great suffering. So இது டிப்ரெஷனா இருக்கலாம், மென்டல் இல்னஸா இருக்கலாம், or even any disease-ஆ இருக்கலாம். சரிங்களா? So intentionally they want to give their life. So இதுக்கு பேரு active euthanasia. சரிங்களா? So a person deliberately makes a person to die through injections or overdose. Fine. So இப்போ sleeping pills இருக்கு, a person takes extra sleeping pills. Fine. So இதெல்லாம் வந்து active euthanasia. So அர்த்தவங்க கொடுத்தாதான், but still I hope you got the point. Fine. And passive euthanasia அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்னு இருக்கு. So passive euthanasia-னா a person is already ill. சரிங்களா? So அவர் டெத் நிச்சயம் ஆயிடுச்சு. But however இந்த டெத் ப்ராசஸை குயிக்கனா பண்றதுக்காக கொடுக்கிறது தான் இந்த passive euthanasia. சரிங்களா? So இப்போ euthanasia இருக்குன்னா you cannot take your own decision with respect to euthanasia in India. So you need an approval from the court. சரிங்களா? So இது high court ஆ இருக்கலாம். Fine. So only after you get an approval you can indulge in euthanasia. And அது கூட passivல தான். Active euthanasia is illegal in India. சரிங்களா? So I hope the background is clear. So euthanasia na என்ன, living will na என்ன, advanced derivative na என்ன, active euthanasia na என்ன, passive euthanasia na என்ன, which is illegal in India and which is allowed in India அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்திருக்கோம். Fine. So coming to the article, the will to die. So first இந்த article என்ன சொல்றாங்கன்னா, a great debate is going on with respect to euthanasia and this has become a key question before the Supreme Court. So whether the law should allow living wills. சரிங்களா? So living will னா நம்ம என்னன்னு பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்திருப்போம். So there is a great debate which is going on with respect to euthanasia and whether we should allow a living will. இதுதான் question. சரிங்களா? So இந்த article living will னா என்னன்னு சொல்றாங்க. So நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்த மாதிரி these are advanced derivative that a person when he is in a good sound of mind decides to go for termination when he reaches a stage of total incapacitation. அதுதான் vegetative state. So ஒரு person நல்லா தெளிவா இருக்கும்போதே ஒரு will எழுதிடுவாரு. and அந்த will அவர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, if I reach a vegetative state, அதாவது ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல எனக்கு ட்ரீட்மெண்டே கிடையாது அப்படின்னு சொல்ற ஒரு ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டாருன்னா then he can be opted for euthanasia. சரிங்களா? So இதுதான் living will and இதுதான் இந்த ஆர்டிகல் சொல்லியிருக்கு and இதை நம்ம ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட்லயும் பார்த்திருக்கோம். சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, whether we should allow living will, இந்த question legal, moral and philosophical implications இருக்குதா இந்த questionக்கு. சோ இப்போ லீகலா என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, ஆர்டிகல் 21 of our Indian Constitution என்ன சொல்றாங்கன்னா, we have right to life. சரிங்களா? சோ ஆர்டிகல் 21 of the Constitution, right to life and personal liberty, but at the same time according to the earlier verdict which was given by the Supreme Court, this right to life does not mean that we also have right to die. சரிங்களா? So இது வந்து ஒரு லீகல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். இப்போ மாரல் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா, if a person goes for the living will, then he reduce or relieve some sort of burden on the close family members or even with respect to its colleagues. சரிங்களா? So he takes its own decision with respect to life ending process and this reduces the burden on the family members. So I hope one could understand what I am trying to say. And even in the article என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தர் லிவிங் வில் கொடுத்துறாரு. So whether it means that the state or the government should accept the patient's autonomy. So ஒரு செல்ஃப் டெசிஷனை கவர்மெண்ட் அக்செப்ட் பண்ணுமா? See, everyone has a difference of opinion and everyone has their own autonomy. So whether the state should accept that. So this is a question which the article tries to place in. Plus இதுல philosophical factor என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, டாக்டர்ஸ் எடுத்துக்கோங்களா. So டாக்டர்ஸோட பேசிக் ஒர்க்கே டு சேவ் a life. சரிங்களா? So this living will is against the obligation to preserve life அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இல்லையா? I hope you understand this. So சிம்பிளா லீகல் இஷ்யூல பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் 21, மாரல் இஷ்யூல பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு பர்டன். சரிங்களா? அண்ட் பிலாசபிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன்ஸோட பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் எத்திக்ஸ் அண்ட் ஈவன் த எத்திக்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட். சரிங்களா? So this is the issue which is prevailing with respect to the euthanasia. So இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீங்க யூஎஸ்ல போய் பாத்தீங்கன்னா அங்க பேஷண்ட்ஸோட ஆட்டோனமி தான் இட்ஸ் அ paramount. So இண்டிவிஜுவல் லிபர்ட்டிக்கு அங்க அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க
கொடுக்குறாங்களா. ஃபைன். ஸோ ஒரு பர்சனோட செல்ஃப் டெசிஷன் தான் அவங்களோட ரைட்டே. ஸோ ஈவன் when it comes to the living will, the government will accept towards the patient autonomy. India should follow the same thing அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களே ஒரு கொஸ்டின் மார்க் கேட்கறாங்க. ஸோ இப்போதைக்கு there is a case which is going on and இந்த verdict வந்து ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க. சரிங்களா. ஸோ however center has given their opinion that living will should not be allowed, but still the court has not yet given its decision. So verdict ரிசர்வ் பண்ணியிருக்காங்க, which indicates that they will come up with a comprehensive guideline. சரிங்களா. ஸோ ஈவன் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the government வந்து இந்த கான்செப்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ் அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ எதுக்காக அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இது வந்து இட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி பப்ளிக் பாலிசி அண்ட் ஈவன் இட் இஸ் அகைன்ஸ்ட் தி ரைட் டு லைஃப். ஸோ இதுக்காக கவர்மெண்ட் அப்போஸ் பண்ணியிருக்காங்களா. அண்ட் ஈவன் த கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு கன்சர்ன்ல இருக்காங்க. என்ன கன்சர்ன்னா, திஸ் ஐடியா மே பி மிஸ்யூஸ்ட் ஆர் ஈவன் மே ரிசல்ட் இன் தி நெக்லெக்ட் ஆஃப் தி எல்டர்லி. சரிங்களா. ஸோ ஒன் குட் நோ அபவுட் தி எல்டர்ஸ் நாட் பீங் டேக்கன் கேர் பை தி ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் ஆர் தேர் சில்ட்ரன்ஸ். ஸோ திஸ் மே பி மிஸ்யூஸ்ட் டு an extent. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் வந்து அருணா ஷான்பாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேஸ் எடுத்துட்டு வராங்க. ஃபைன். ஸோ இந்த கேஸ்ல சுப்ரீம் கோர்ட் ஆக்டிவ் யூத்தனேஷியாவை சப்போர்ட் பண்ணல, பட் however they brought in a broad legal framework for passive euthanasia. சரிங்களா. ஸோ I have already given in the background what is the meaning of an active euthanasia and what is the meaning of an passive euthanasia. சரிங்களா. ஸோ இந்த கேஸ் பேர் வந்து அருணா ஷான்பாக் கேஸ். ஃபைன். ஸோ இந்த கேஸ்ல கவர்மெண்ட் brought in a legal framework for the passive euthanasia while ruling out the active euthanasia. பட் ஹவவர் இப்போ பிரசன்ட் கேஸ் வந்து லிவிங் வில்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, the கோர்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரிஞ்சன்டான ஒரு சேஃப் கார்டு எடுத்துட்டு வரணும். ஏன்னா ஈவன் சர்டிஃபைங் லிவிங் வில் பி டன் பை அ ஜுடிஷியல் ஆஃபீஸர் விச் இஸ் ப்ரிஃபரபிளி. சரிங்களா. ஸோ ஈவன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சர்டிஃபிகேஷன் ஷுட் இன்வால்வ் அ ஸ்ட்ரிஞ்சன்ட் சேஃப் கார்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. அண்ட் தே ஷுட் பிரிங் இன் அ ப்ராப்பர் லே டவுன் ஆஃப் தி ரூல்ஸ் ஸோ தட் எப்போ இந்த அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ் கேன் பிகம் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்றதுக்காக ஈவன் ஒரு ஸ்டேஜஸ் கூட ஃபிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. பட் however இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போ கோர்ட் மெடிக்கல் போர்ட் ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு பர்சனோட கண்டிஷன் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் யூத்தனேஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மைன் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் இட் கேன் பி அமௌண்ட் டு மிஸ்யூஸ். ஸோ இப்போதைக்கு இருக்கிற பிரசன்ட் லா வந்து அலோவ்ஸ் அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ் ஆர் லிவிங் வில் ஃபார் மென்டல் இல்னஸ். ஸோ இந்த கான்செப்ட் இந்தியாவுக்கு புதுசு கிடையாது. சரிங்களா. பட் however if you want to raise this dimension, then ஒரு stringent-ஆன law is necessary and one should bring in a proper safeguards so that this cannot be misused அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல முடிச்சிடுறாங்க. ஃபைன். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட்ஸ் an important article with respect to ethics. ஸோ இந்த ஆர்டிகல்ல இருந்து இம்பார்ட்டன்டான பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, லிவிங் வில்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். சரிங்களா. அண்ட் அட்வான்ஸ் டெரிவேட்டிவ்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். அண்ட் இந்த இஷ்யூவை வந்து நீங்க 3 விதமா இன்டர்பிரேட் பண்ணலாம். லீகலி, தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆர்டிகல் 21 ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன், ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி. அண்ட் மாரலி பண்ணலாம். ஸோ மாரலி அப்படின்னா ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் மிஸ்யூசிங் of this living wills, or even you can talk in a positive manner like this living wills can ease the burden on the family members because it's all about the self decision. So இந்த மாதிரி moral aspects ல எழுதலாம். and philosophically அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, it is with respect to the profession. so இப்போ it is ultimately the doctors at the end of the day will be involving into this euthanasia. so whether it is against their profession, so இங்கேயும் ஒரு ethics question raise ஆகுது. fine. so நீங்க பாசிட்டிவா பேசணும்னா என்ன சொல்லலாம்னா, they are indulging in something which eases the pain of the patients. fine. so ஒரு விதத்துல it is good to an extent, but இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா it is against their profession. சரிங்களா. so இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல the court should interpret and should bring in stringent safeguards so that this cannot be misused. and whether the government should look in for personal autonomy is again one sort of question. and இதுக்கு government already supreme courtல தன்னோட ஒப்பீனியனை கொடுத்தாச்சு. so அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, it is against article 21 of the constitution and this can be misused, so it should not be legalized அப்படின்னு சொல்லிட்டு கவர்னரோட ஒப்பீனியன் கொடுத்திருக்கு. பட் however இப்போ verdict வரும்போது தான் ஒரு ப்ராப்பரான சொல்யூஷன் வரும். ஃபைன். and even I have given you a case name, fine, where the court has ruled out active euthanasia while they have allowed for passive euthanasia with certain conditions. சரிங்களா. so this is the crux of the article and you can utilize these points in paper for ethics, and that's it with respect to this article. fine. and coming to the next article, banning the bomb. so Nobel Peace Prize வந்து ICAN க்கு கொடுத்திருக்காங்க. that is International Campaign to Abolish Nuclear Weapon. சரிங்களா. so இவங்க யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா, இவங்க வந்து ஒரு குளோபல் சிவில் சொசைட்டி. ஃபைன். so இவங்களுக்கு எதுக்கு பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்கன்னா, ரீசெண்டா ஒரு ட்ரீட்டி ஆன் தி ப்ரோஹிபிஷன்
ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரீட்டி யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல பாஸ் பண்ணாங்க. சரிங்களா? அண்ட் இந்த ட்ரீட்டியை பாஸ் பண்றதுக்காக இந்த ICAN have contributed a lot and have also played an important role. சரிங்களா? சோ இதுக்காக ICAN க்கு இப்போ நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ फ्रेंड्स, இந்த ட்ரீட்டி ஆன் தி ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியணும். சோ சிம்பிளா சொல்லணும்னா this is a treaty to ban nuclear weapons. சரிங்களா? சோ it prohibits development, testing, production, stockpiling, stationing, transfer of nuclear weapons. சரிங்களா? and friends, உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரியணும். this is the first legally binding international agreement. சரிங்களா? சோ இப்போ நியூக்ளியர் பேன்காக நிறைய ட்ரீட்டி யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் NPT, அதாவது நான் ப்ராலிஃபரேஷன் ட்ரீட்டி, CTBT, சோ இந்த மாதிரி நிறைய எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. பட் however none was ratified. but however இந்த treaty on the prohibition of nuclear weapons is ratified. சரிங்களா? so it required 50 countries to sign this treaty and இப்போதைக்கு 53 nations இத சைன் பண்ணிருக்காங்க. India is not a signatory, but still 53 nations இத சைன் பண்ணிருக்காங்க and it came into effect. சரிங்களா? சோ இத, அதாவது இந்த ட்ரீட்டியை பாஸ் பண்றதுக்காக ICAN played a major role. சோ இதுக்காக அவங்களுக்கு நோபல் பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்திருக்காங்க. ஃபைன். சோ this is the background. Now coming to the article. சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நோபல் பீஸ் பிரைஸ் வந்து ICAN க்கு கொடுத்திருக்காங்க. It's a good recognition for them. சரிங்களா? சோ ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல ரெகக்னிஷன்னா, because they backed the UN treaty this summer to ban the bomb. அதான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா பேக்ரவுண்ட்ல, நியூக்ளியர் வெப்பன் பேன் ட்ரீட்டி. சோ இத பேன் பண்றதுக்காக they played a major role அப்படின்றாங்க இந்த ஆர்டிகல்லையும். பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசெம்பிளிக்கு it took nearly about 70 years to codify a law which can eliminate atomic weapons. சரிங்களா? சோ 1946 ல இருந்து யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசெம்பிளி is trying to eliminate atomic weapons by passing a treaty. but however இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரீட்டி ராட்டிஃபை ஆயிருக்கு அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. சோ இதுக்காக இவங்களுக்கு பீஸ் பிரைஸ் கொடுத்திருக்கிறதாகவும் இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. பிளஸ் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்போதைக்கு ஆன்டி நியூக்ளியர் டிபேட், அதாவது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்க்கு அகைன்ஸ்டான டிபேட்லாம் ஒரு மேஜர் இஷ்யூவா பேசப்படுது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ் என்விரான்மெண்டல் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஈவன் ஹியூமனிடேரியன் கான்சிக்வன்சஸ். சோ இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்ல பேசப்படுது இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸோட இம்பாக்ட். அண்ட் IACN இதை எம்பசைஸ் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் எஸ்பெஷலி த ஹியூமனிடேரியன் கான்சிக்வன்சஸ் பேஸ் பண்ணி அவங்க நிறைய எம்பசைஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. சோ இதெல்லாம் அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது. சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த ட்ரீட்டி ஆன் தி ப்ரொஹிபிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் பாஸ் பண்றதுக்காக நிறைய கேப்ஸ் இருந்தது அண்ட் இதை வந்து ICAN ஃபில் பண்ணிருக்கு. சோ இந்த லீகல் கேப் அண்ட் ஷார்ட் கமிங்ஸை இந்த ICAN ஃபில் பண்ணிருக்கு. அண்ட் ஈவன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் ஜெனரல் அசெம்பிளியில லேண்ட் மைன்ஸ், கெமிக்கல், பயாலஜிக்கல் வெப்பன்ஸ் அண்ட் வெப்பன்ஸ் ஆஃப் மாஸ் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாருமே ஒரு ட்ரீட்டி பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் அதை பேன் பண்ணிருக்காங்க. பட் ஹவவர் நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் தான் ஒரு லாஸ்ட் கேட்டகரியா இருந்தது. அண்ட் இப்போதைக்கு இந்த ICAN-னால ஒரு புது ட்ரீட்டி ஒன்னு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல்ல சொல்றாங்க. சரிங்களா? சோ சிம்பிளா என்னன்னா, ICAN வந்து இந்த நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ்னால ஹியூமனிடேரியன் கிரைசிஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேம்பெயின் பண்ணிருக்காங்களா. சோ சிம்பிளா இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். சரிங்களா? அண்ட் ஈவன் இந்த ஆர்டிகல் வேர்ல்ட் சினாரியோஸ் பேஸ் பண்ணி பேசுறாங்க. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா, மார்ஷல் ஐலண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடத்துல எக்ஸ்ப்ளோஷன் பண்ணாங்க. சோ டெஸ்டிங் பண்ணாங்க. அங்க வந்து அந்த டெஸ்டிங் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு. சோ இதுக்காக நிறைய காம்பன்சேஷன் கொடுக்கப்பட்டது. அண்ட் ஈவன் இட் ஹேட் மெனி இம்ப்ளிகேஷன் ஆன் தி லோக்கல் பாப்புலேஷன். சோ இந்த மாதிரி ஒரு கேசஸ் எல்லாமே ICJ-க்கு வந்தது. சோ இன்டர்நேஷனல் கோர்ட் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். ஐ ஹோப் யூ ஷுட் நோ வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் an international court of justice by now. So even அவங்க வந்து காம்பன்சேஷன் கொடுக்கணும்னு சொன்னாங்க. and even human right activists and many other organizations are engaged in the humanitarian relief across the world against this nuclear arms. So இந்த மாதிரி ஒரு scenario worldல prevail ஆயிருக்கு. and இப்போ a codification banning a nuclear weapon is a welcome move அப்படின்றாங்க. So even இப்போ நீங்க இந்த ratification பாத்தீங்கன்னா it required only 50 nations to sign. சரிங்களா? So இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சினாரியோல a new law is to be passed. சரிங்களா? So அதுக்காக minimum numbers of country signatories இருந்தாலே போதும் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. So இப்போ NPT or even other treaties எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லா நியூக்ளியர் வெப்பன் ஸ்டேட்ஸும் சைன் பண்ணாதான் அந்த NPT பாஸ் ஆகும். சரிங்களா? பட் ஹவவர் இப்போ இந்த ICAN வந்து 50 பேர் ராட்டிஃபை பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தோம். சரிங்களா? சோ வேர்ல்டுல there is an urgent need for a new law and அதுக்காக minimum number of ratification
is reasonable அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. I hope you could understand what I'm trying to say. So இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா, Italian government and even the Dutch legislative are bringing in laws with respect to this nuclear weapons treaty. But however, many governments are against this nuclear weapon ban treaty. But sooner or later, public sentiment emerge ஆகும். And அதுக்காக ICAN has played a major role அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறேன். சரிங்களா? So இந்த ஆர்டிகல் பாத்தீங்கன்னா prelims point of viewல இருந்து தான் important and mains point of viewல Nobel Peace Prize பேஸ் பண்ணி questions வந்தது கிடையாது. I mean for the past 5 years if you look at the mains paper. But however for the prelims point of view it is important. So ICAN னா இது வந்து ஒரு civil body and please do Wikipedia and gain information about it, gather more knowledge and in the nuclear weapons treaty அதாவது treaty on the prohibition of nuclear weapons பேஸ் பண்ணியும் நிறைய பாத்துக்கோங்க. I have given you background which is more than enough for the prelims point of view, but however even you do Wikipedia and probe more information. சரிங்களா? So it has highest potential to be asked in UPSC prelims. Yana, this is the first treaty to be ratified and it is the first treaty in order to come into effect. So it has its own importance. Fine. So that's it with respect to this article, friends. And friends, that's it with respect to this video. And மத்த articles, அதாவது Nobel Prize for Economics and Modernization of Police Reforms, நான் இன்னொரு வீடியோல அப்டேட் பண்றேன். Fine, and even 13th October editorial analysis will be updated by me. So most probably by night I will do. Fine. So till Sunday I will try to cover all and from Monday you can see my videos being consistent. Fine. So thank you friends. Thank you for watching.